안녕하세요 여러분, 시온스쿨의 스페인어 강사 나탈리아입니다. 오늘 나탈리아와 함께 제3강에서는요 리브로스 엔 파펠, 종이책들과 그 다음에 리브로스 엘렉트로니코스, 종이책 대 전자책에 대해서 우리가 한번 기사 읽어보도록 할게요. 자, 그러면 오늘의 뉴스 주제 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 바로 볼게요. Libros entre dos mundos, 두 세계에 있는 책들. El mundo analógico를 가리키는 el analógico겠죠. El analógico y el digital. 아날로그 세계와 디지털 세계. 이 두 세계에 있는 책들. 자, 그러면서 그림 한번 볼게요. 우리가 알고 있는 종이책이 나와 있고 그 다음에 우리가 전자책을 볼 수 있는 기기가 나와 있습니다. 자, 그러면서 우리에게 질문을 주고 있어요. Los libros en papel, 종이로 된 책이 좋을까요? 혹은 en formato electrónico, 전자 형식의 책이 좋을까요? 과연 미래에는 뭐가 살아남을까? 아니면 사람들은 뭐를 선호할까? 우리 한번 이거에 대한 내용, 우리 한번 기사 내용 음성으로 들어보도록 할게요. Libros entre dos mundos, el analógico y el digital. ¿Los libros en papel o en formato electrónico? Es la gran pregunta cuya respuesta buscan desesperadamente los amantes de la lectura. Desde la aparición del libro electrónico, también llamado ebook, son muchas las teorías que auguran la desaparición del libro tradicional. Es verdad que cada vez los libros digitales van a tener más difusión. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tienen estos? Lo más evidente es que ahorras muchísimo espacio en casa. Los libros en soporte digital no ocupan espacio físico y apenas pesan. Suelen ser más baratos, en lo que se refiere a los libros, no al dispositivo, y ofrecen acceso inmediato a un diccionario. Además, puedes llevar toda tu biblioteca en el bolsillo, cambiando de uno a otro cuando quieras. Y por último, puedes subrayar textos, hacer búsquedas por palabras y añadir comentarios, por no hablar de la posibilidad de personalizar el tamaño de la fuente a tu gusto. En resumen, es un formato ideal tanto para los que viajan mucho como para aquellos que son más proclives a esa idea de tener todo lo que quieran en un pequeño aparato. Con todas sus virtudes mencionadas, parece que los libros en papel tienen los días contados, pero lo digital tiene sus inconvenientes también. Por ejemplo, requiere una inversión inicial alta, ya que hay que comprar un dispositivo para poder leer este tipo de libros. Se puede romper o empezar a fallar la batería, y muchos libros todavía no se han digitalizado, aunque es algo que va a ir cambiando con el paso del tiempo. ¿Y qué decir de los libros en papel? Está claro que quitan mucho espacio, pesan y acumulan polvo, pero aportan una serie de experiencias de las que no se puede disfrutar con el otro formato. El diseño, la sensación de pasar las páginas, el tacto del papel, las ilustraciones en color, el olor. Ya sabemos que el olor es el mejor evocador de los recuerdos. También hay que tener en cuenta que los libros son prácticamente las primeras posesiones más apreciadas de los niños. Se los llevan a todas partes, intentan copiar los dibujos que ven y ¿quién olvidaría las noches que pasaban con sus padres en la cama comentando dónde se ven los colores y qué pasará después? El valor sentimental que nos provoca un libro en papel no podrá ser desbancado por uno electrónico. No olvidemos la pregunta con la que hemos empezado. ¿Hasta qué punto llegará a ser importante el libro digital? En el término medio está la virtud. Evidentemente, lo digital es el futuro y es lo que prima ahora, pero todos queremos algo tangible, sea ahora o dentro de un siglo. La magia de lo analógico siempre va a estar ahí. Así que esperemos que convivan y que lo hagan en armonía por el bien de todos los enamorados de la lectura. 자, 그러면 오늘의 기사 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 어휘부터 함께 체크할게요. formato, 포맷이죠. 포맷, 형식이라는 뜻이고 그 다음에 desesperadamente, 필사적으로, 몹시
aparición 출연이고요. aparecer 동사이기 때문에 aparecer니까 aparición이라고 잘못 알고 계시는 분들 굉장히 많아요. aparecer지만 aparición입니다. 출연이고 augurar 예언하다, 점치다, 예언하다. desaparición 마찬가지로 desaparición이 아니라 desaparición 사라짐, 소멸. difusión 그러면은 유포, 보급, 배급 정도가 되겠고 내용 들어가 보도록 할게요. Los libros en papel o en formato electrónico. 종이로 된 책 혹은 전자 형식으로 된 책일까? 뭐가 더 좋을까? 이 정도의 뜻이죠. Es la gran pregunta cuya respuesta buscan desesperadamente los amantes de la lectura. 그게 아주 큰 질문이래요. 그런데 자, 꾸저가 나왔다. 그럼 꾸저는 앞에 거의 내용을 꾸며줍니다. 그러나 문법적으로는요. 뒤에 거에다가 성수일치를 시킵니다. 큰 질문이래요. 근데 그것의 대답을 독서를 사랑하는 사람들이 아주 필사적으로 찾고 있는 뭐가 좋지? 라고 독서를 사랑하는 사람들이 뭐가 좋을까? 이거에 대한 대답을 아주 필사적으로 구하고 있대요. Desde la aparición del libro electrónico, 자 이렇게 단수로 써도 대표성이 있어요. Los libros electrónicos라고 복수로 써도 전체를 가리키는 대표성이 있고 이렇게 단수로 써도 대표성이 있습니다. 전자책의 출현 이래로 또한 이북이라고 불리는 전자책의 출현 이래로 Son muchas las teorías que auguran la desaparición del libro tradicional. 굉장히 좋은 게 두 개나 있어요. 첫 번째, 전통적인 아닙니다. 물론 맞아요. 전통적인 책이라고 했을 때 여러분들이 나는 의역이 가능하다. 종이책을 가리키는구나. 그럼 괜찮아요. 그런데 전통적인 이란 뜻도 있지만 기존의이고요. 요 구조 굉장히 좋아요. Son muchos los bla bla que son muchas las bla bla que 하면요. que 이하한 삐리리는 많이 있습니다. 있다라고 해석이 돼요. 있다라고 많이 쓰이는 구조예요. 고급 레벨에서 뉴스 기사에서 많이 나옵니다. Son muchas las teorías que auguran la desaparición del libro tradicional. 자, 이북이라고도 불리는 전자책의 출현 이후로 기존의 책의 사라짐을 점치는 이론들이 많이 있습니다. 있다라고 해석이 돼요. 굉장히 많이 쓰이는 구문입니다. Es verdad que cada vez los libros digitales van a tener más difusión. 맞아요. Es verdad que 뒤에 거라는 것은 사실입니다. 매번 los libros digitales는요. los libros electrónicos, los libros en formato electrónico 이거를 반복 안 하려고 사실 똑같은 거죠. 디지털화된 이북들. 매번 이북들은요. 자, 까다베스가 나오고 문장 어딘가에 마스가 나왔다. 점진적인 뉘앙스. 매번 이북들은요. 더 많은 유포를 가질 것입니다라는 얘기는 더 많이 유포가 배급이 될 것입니다. Entonces, 그렇다면 ¿cuáles son las ventajas que tienen estos? 이것들이 갖는 장점들은 무엇입니까? 또 중요한 거 있어요. 바로 이것들. 자, estos가 나옵니다. 자, este, esta, estos, estas가 나옵니다. 문장에 제가 지금 네 가지 불렀어요. esto라는 중성은 부르지 않았어요. este, esta, estos, estas가 문장에 나왔을 때 얘 앞에 나오는 얘랑 성수가 일치하는 명사를 받습니다. 그러면 남성 복수 명사 뭘 받을까라고 했을 때 요거를 받죠. Los libros digitales. 다시 볼게요. 그렇다면 ¿cuáles son las ventajas que tienen los libros digitales? 요거를 이렇게 써주는 거예요. 우리가 estos라고 써줬을 때 요거라는 걸 알아야겠죠. 전자책들이 갖는 장점들은 무엇입니까? 장점들을 우리 보도록 할게요. 어휘부터 체크할게요. evidente, 명백한이고요. soporte digital, 디지털 매체를 가리킵니다. 굉장히 이제 독해나 회화나 듣기에 나오면 여러분들이 해석을 어려워하는 표현 중에 하나예요. 그 다음에 ocupar, 차지하다. apenas는 거의 뭐뭐가 아닌 casi no와 같아요. casi no. 그 다음 pesar, 무게가 나가다. dispositivo, 장치, aparato 같은 뜻이고 acceso a,
어디로의 접속, 접근, 연결이란 뜻이고요. 아랑 같이 가는 명사예요. 비블리오테카는요. 도서관이란 뜻도 있어요. 그런데 집에 있는 서재라는 뜻도 있고요. 경우에 따라서 에스탄테리아, 책장의 동의 표현으로도 쓰입니다. 내용 보도록 할게요. Lo más evidente es que, 자, lo más evidente 최상급이에요. 왜냐? más evidente 비교급 앞에 lo도 정관사 기능이 있습니다. 비교급 앞에 정관사는 최상급. 가장 명백한 장점은 말이죠. es que ahorras muchísimo espacio. 그냥도 아니라 muchísimo espacio en casa. 당신이 그러니까 전자책을 사용하신다라면 집에서 많은 공간들을 절약한다는 얘기입니다. 책을 놓을 필요가 없으니까. 자, 공간은요. 셀 수 없는 불가산 명사예요. Los libros en soporte digital 하면은 los libros electrónicos랑 똑같은 표현이요. 디지털 매체로 보는 책들은요. no ocupan espacio físico. físico, 눈에 보이는 실존하는 공간을 차지하지 않습니다. y apenas pesan. casi no pesan. 거의 무게가 나가지 않습니다. suelen ser más baratos. Los libros en soporte digital, 주어를 공유하니까 앞문장이랑 주어를 안 써준 거예요. 이렇게 앞문장에 주어를 공유하면 주어를 안 써주는 게 예쁜 스페인어예요. 디지털 매체로 이루어지는 책들은요. suelen ser más baratos. 정말 그래요. 좀 더 보통은 저렴합니다. En lo que se refiere a los libros, no al dispositivo. 자, en lo que se refiere a가요. 뭐와 관련된 면에서라는 수거예요. 책과 관련된 면에서 no al dispositivo. 여기서의 a는 en lo que se refiere a를 가리키는 거고 다시 볼게요. 전자책들은요. 보통 더 저렴합니다. 책들에 관한 한이요. 그 기기에 관한 게 아니라 이렇게 해석이 되는 거예요. 그러니까 기기가 싼 게 아니라 전자책들이 이북이 싸다. 이런 뜻이고요. 그리고 전자책들은요. ofrecen acceso inmediato a un diccionario. 장점이 굉장히 많네요. 그냥 접근, 그냥 접속이 아니라 즉각적인 접속, 접근, 연결을 제공한대요. 뭐에? 사전에. 사전으로 바로 연결이 된다. 이거죠. 그러면 읽다가 모르는 어휘 찾아볼 수도 있고 하겠네요. Además, 게다가 puedes, 자, to를 사용해서 일반인 주어를 쓰고 있어요. Puedes llevar toda tu biblioteca en el bolsillo. 주머니에다가 당신이 당신의 서재 전체를 가지고 갈 수 있습니다. Cambiando de un libro a otro libro cuando quieras. 당신이 원할 때 이 책에서 저 책으로 휙휙 바꿔가면서 이거를 종이책으로 하려 그러면 일단은 바꾸려면 기본적으로 2권을 가져가야 되는데 여러분 전공서적 생각해 보세요. 두껍잖아요. 그거 2권이면요. 아무것도 못 넣습니다. 그런데 이북들은요. 나의 서재 전체 혹은 책장 전체를 주머니에다가 팍 이렇게 넣을 수 있대요. 장점이 참 많네요. 계속 보도록 할게요. 어휘부터 subrayar, 밑줄 긋다 라는 뜻이고요. 굉장히 중요해요. 많이 나와요. por no hablar de 뭐는 말할 것도 없고 personalizar, 개인 필요에 맞추다, 개인화 시키다 라는 뜻이고 tamaño de la fuente, 자, 이런 게 어렵죠. 여러분 컴퓨터를 스페인어로 쓰세요. 그러면 굉장히 이런 게 쉬워요. 저는 오히려 이거 여러분 이게 거짓말이 아니라 진짜인데 컴퓨터를 스페인어로 쓰니까 한국어로 워드 작업을 못해요. 이상하게 됐어요. 폰트 크기 이런 거는요. 여러분 어렵죠? 컴퓨터를 스페인어로 쓰면요. 이런 게 쉬워지고 폰트 크기가 어려워요. 그 다음에 tanto A como B, A도 B도 이 표현에서 tanto는요. tanta, tantos 이렇게 바뀌지 않아요. 그 다음에 proclive a, 뭐 쪽으로 기우는, 뭐 하는 경향이 있는 명사랑 갈 수도 있고요. 동사 원형이랑도 갑니다. Y por último, 아직 장점이 안 끝났네요. Y por último, 마지막으로 puedes subrayar textos. 그 텍스트에다가 밑줄을 그을 수 있대요. Hacer búsquedas por palabras, 단어 단위로 검색을 할 수도 있고요. Y añadir comentarios, 그리고 코멘트를 첨가할 수도 있대요. 여기서 끝나는 게 아니라 por no hablar de, 이 거는 말할 것도 없고 por no hablar de la posibilidad de personalizar el tamaño de la fuente a tu gusto.
당신의 아토고스토, 기호에 맞게, 당신이 원하는 스타일에 맞게 폰트의 크기를 개별화할 수 있는 가능성은 말할 것도 없고요. 그건 당연히 아시잖아요. 요런 톤인 거죠. En resumen, 요약하자면 es un formato ideal tanto para los que viajan mucho como para aquellos que son más proclives a esa idea de tener todo lo que quieran en un pequeño aparato. 자, 요약하자면요. 전자 이북이라는 것이 이상적인 형식입니다. A를 위해서도 B를 위해서도 tanto A como B에서 A와 B는요. 비슷하게 생긴 것들이 나와요. 여기처럼 tanto 뒤에 A가 para los que viajan mucho como 뒤에 B가 para aquellos que 이렇게 나왔죠. 그리고 los que 3인칭 복수동사는 뭐뭐하는 사람들, aquellos que 3인칭 복수동사도 뭐뭐하는 사람들. 왜 바꿨었냐? 제가 읽어볼게요. 안 바꾸고. Tanto para los que viajan mucho como para los que. 자, 이게 한 번에 읽히는 게 아니라 지루한 거예요. 그렇기 때문에 같은 표현으로 다르게 쓴 거예요. 요약하자면 이북이라는 것이 이상적인 형식입니다. Para los que viajan mucho. 많이 여행을 하는 사람들을 위해서도. 자, 여행이라고 하셔도 되고 viajar는 이동이란 뜻도 있어요. 그래서 viajar mucho. 이동이 잦다. 이동이 잦은 사람들을 위해서도 그 다음에 para aquellos que son más proclives a esa idea de tener todo lo que quieran en un pequeño aparato. 뒤부터 볼게요. 작은 aparato, 기기에다가, 기기 하나에다가 todo lo que quieran ellos, 그들이 원하는 모든 것을 갖는다는 그 생각, 그런 쪽으로 기우는, 그런 경향이 있는 사람들에게도 이상적인 형식입니다. 이동이 작거나 아니면 작은 데다가 다 나 이거 넣어서 이거 딱 하나 가지고 갈래. 이런 사람들, 이걸 선호하는 사람들에게도 이상적이래요. 계속 보도록 할게요. 어휘부터. 비르뚜, 덕이란 뜻도 있고요. 장점, 선함 이런 뜻도 있어요. 그 다음에 tener los días contados. 자, 세어진 날을 가지고 있다. 이미 세어진 날을 가지고 있다. 그러면은 언제 끝날지 끝이 보이는 거예요. 그렇기 때문에 오래가지 못할 것이다 이고요. 오래가지 못한다 라고 정리하면 조금 해석할 때 어려울 수가 있어서 아예 미래적으로 오래가지 못할 것이다 라고 정리를 하시고요. requerir, 요구하다. inversión, 투자, 이고 fallar, 작동을 멈추다, 실패하다, 물론 사람을 실망시키다 그런 뜻도 있지만 여기에서는 작동을 멈추다. digitalizarse, 디지털화되다. 자, 그럼 볼게요. Con todas sus virtudes mencionadas, 그 이북에 모든 언급된 그러한 장점들을 가지고 보면 parece que 뒤에 거처럼 보입니다. 뭐처럼 보이냐? Los libros en papel, 종이로 된 책들이 tienen los días contados. 오래 가지 못할 것처럼 보입니다. 표현하는 거 굉장히 중요하죠. 제가 진정한 구사력은 어디서 나온다? 내가 다 아는 단어로 되어 있는데 이걸 모른다. 구사력이 안 좋은 거고 다 아는 단어로 되어 있는 수어까지 정복했다. 그럼 구사력이 굉장히 좋은 거예요. 그러나 lo digital, 디지털의 이런 형용사이고 로 플러스 형용사는 뭐뭐한 것. 디지털적인 것은 디지털이라는 것은이라고 의역할게요. 디지털이라는 것은 tiene sus inconvenientes también. 그것만의 단점들도 가지고 있습니다. Por ejemplo, 예를 들어서 디지털화된 것들은 requiere una inversión inicial alta. 초기의 높은 투자가 필요합니다. 자, 예를 들어서 우리가 전자책 얘기하고 있죠. 초기에 높은 투자가 필요하대요. ya que 왜냐하면 hay que comprar un dispositivo para poder leer este tipo de libros. 이런 종류의 책들을 읽을 수 있기 위한 기기를 사는 게 필요하기 때문에. 그러니까 처음에 뭐 10만 원, 20만 원, 책 한 권이면 만 원이면 살 수 있는데 만 원이나 2만 원 사이잖아요. 살 수 있는데 내가 이북으로 읽고 싶다 그러면 만 원, 2만 원 색을 되는 게 아니라 우리가 전자기구를 사야 되기 때문에 초기에 높은 투자를 요한대요. 맞는 얘기죠. Se puede romper. 자, 여기서의 se는요. 제기동사예요. puede romperse. 그 dispositivo가요. puede romperse. 망가질 수도 있고요. 그 다음에 o puede empezar a fallar la batería. 여기서의 주어는 la bateria예요. 배터리가 작동하는 것을
멈출 수도 있습니다. 맞는 말이죠. 모든 인터넷과 연결된 장치들은 뭔가 배터리가 없어지거나 인터넷이 안 되거나 자 그러면은 사용할 수 없게 되는 게 단점이 되죠. 아마 이런 단점도 우리가 알고 있는데 생각해보지 않으셨던 분들은 아 이런 게 있다라고 스페인어로 뭔가 정리가 될 거예요. Y muchos libros todavía no se han digitalizado. 그리고 많은 책들이 아직까지는 다 디지털화 되어 있지 않습니다. aunque es algo que가 나왔다. 그거는 que이야 하는 점이지만 점이라고 해석하시면 돼요. 점 부분. 비록 es algo que va a ir cambiando con el paso del tiempo. con el paso del tiempo는요. 시간의 흐름에 따라 라는 표현이고요. 중간에 el paso del을 가로쳐서 con el을 살리셔야 돼요. con el tiempo도 같은 표현이에요. 그래가지고 이건 제가 농담 삼아 얘기하는데 con el tiempo 시간의 흐름에 따라 썼다. 장문에. 그런데 부자가 모자란다. 그럼 빨리 돌아가서 이거 채우라 그래요. 농담이었어요. 네, 다시 갈게요. 그리고 많은 책들이 여전히 아직까지 디지털화 되지 않았습니다. 비록 그거는 자, 이리즈니까 그거는 앞문장 내용을 가리키고 시간의 흐름에 따라서 점점 바뀌어갈 점이지만 자, 이렇게 되는 거예요. 자, 이렇게 해서 우리가 봤고요. 아직 끝난 거 아니에요? 자, 그러면 그 다음 계속 보도록 할게요. 어휘부터. Está claro que 주어 동사 직설법이 나옵니다. 그러면 뒤는 명백하다, 분명하다 라는 뜻이고요. acumular, 쌓다. 이고 aportar, 제공하다. aportar은 항상 좋은 것을 주다. 이런 뜻이고 tacto, 촉감이고요. illustración, 사파. 이고 evocador, 그러면은 환기시키는 것. 물론 환기시키는 이라는 형용사도 있어요. evocador, 형용사도 있지만 여기서는 환기시키는 것이라는 명사로 쓰였고요. recuerdo, 추억이라는 뜻이 있어요. 내용 계속 보도록 할게요. ¿Y qué decir de los libros en papel? 굉장히 좋은 표현 나왔어요. ¿Y qué decir de los libros en papel? 원래 decir는요. 대랑 잘 쓰이지 않습니다. 그런데 y qué decir de 해가지고 명사가 나온다. 앞에 이까지 포함해요. 그렇다면 뒤에 거에 대해서는 우리가 어떤 얘기를 해볼 수 있을까요? 라는 표현이에요. ¿Y qué decir de los libros en papel? 앞에서 우리가 전자책 얘기를 쭉 했으니까 그렇다면 종이로 된 책에 대해서는 우리가 어떤 이야기를 해볼 수 있을까요? Está claro que quitan mucho espacio, pesan y acumulan polvo. Están claro que 뒤에 거는 명백합니다. 그 종이로 된 책들이 quitan mucho espacio, 많은 공간들을 빼앗는다. 라는 얘기는 다른 거를 넣을 수 있는 공간들을 빼앗는 거니까 많은 공간을 차지한다는 뜻이에요. 많은 공간을 차지하고요. 빼산, 무게가 나가고요. 이 acumulan polvo, 먼지를 샀습니다. polvo도 셀 수 없는 불가산 명사예요. 그러나 전자책들이 아니라 종이책들은요. aportan una serie de experiencias de las que no se puede disfrutar con el otro formato. 자, 일단 우리 두 가지 보도록 할게요. otro 앞에 L이 나왔다. 그럼 나머지 딱 하나를 가리킨다. 라고 말씀을 드렸죠. 나머지 딱 하나이고요. 뭐를 즐기다 할 때 disfrutar de 이고요. 그 다음에 no se puede에서 세, 무인칭의 세가 나왔다. 그런데 두 가지 본다고 했죠? 하나 더 추가해서 세 가지 볼게요. 요거 받고 el otro, disfrutar de 두 가지. 세 번째. 자, se puede에서 세, 무인칭의 세 앞에 노가 나왔어요. 뭐랑 같냐면요. 적어 보세요. 나디에랑 같아요. 나디에. 자, 그럼 해석해 볼게요. 그러나 종이로 된 책들은요. 제공합니다. una serie de. 이거 여러분 영어랑 똑같잖아요. a series of. 그쵸? 1년의 경험들을 제공합니다. 그런데 어떤 경험이냐? 종이책이 아닌 딱 하나 남은 거. 전자책이죠? 다른 형태를 가지고는 아무도 누릴 수 없는 그런 1년의 경험들을 제공합니다. 대는요. disfrutar에서 앞으로 튀어나간 거고 las게는 이 experiencia를 받고 있어요. 그러니까 종이책은 전자책 가지고는 사람들이 즐길 수 없는 그런 1년의 경험들을 제공합니다. 어떤 걸 제공하는지 한번 볼게요. el diseño, 디자인. 그쵸? 종이책보다는 조금 컬러가 화려하고
그렇죠? 그리고 la sensación de pasar las páginas. 여러분 느껴보세요. 자, 페이지를 넘기는 그 느낌, 그렇죠? 그 다음에 el tacto del papel, 종이의 그 촉감 느끼고 있죠? 그 다음에 las ilustraciones en color, 컬러로 된 그런 뭐 사파들 이러면 너무 딱딱하니까 그림들. 그리고 el olor, 냄새, 종이 냄새. 종이 냄새 좋아하시는 분들 많습니다, 여러분. Ya sabemos que 우리가 이미 알고 있잖아요. El olor es el mejor evocador de los recuerdos 하면서 지금 냄새를 찬양하고 있네요. 여러분 이미 아시잖아요. 냄새라는 것이 뒤부터 앞으로 가볼게요. 추억들을 가장 잘 일으켜주는, 환기시켜주는 것이라는 거 여러분들이 아시잖아요. 종이는 이런 장점이 있대요. 맞는 것 같아요. 왜냐하면 뭐 디자인은 그쵸 이북의 디자인이 좋을 수도 있겠죠. 그런데 이북은요 넘기는 맛은 없습니다, 여러분. 그냥 이렇게 버튼 누르면 되기 때문에. 그리고 종이 이북은 그 질감도 별로 좋지는 않고요. 그리고 이제 뭐 이북이 냄새가 기계 냄새나죠. 이북의 냄새는 휴대폰 냄새랑 똑같습니다. 그런 얘기하는 것 같아요. 계속 읽어볼게요. 어휘부터 체크합니다. tener en cuenta, 뭐를 명심하다, 고려하다 라는 뜻이고요. 그 다음에 posesión, 소유물, 소유라는 뜻이 있고 apreciado, preciado, 알을 빼도 같은 뜻이 있어요. 애장하는, 애정하는, 애장하는 이런 뜻이고 valor sentimental, 자 스페인어 시간인데 영어까지 우리 일석이조로 sentimental value, 여러분 제가 영어 발음은 용서해 주세요. 스페인어를 하다 보니까 영어가 이상해졌어요. sentimental value라고 value는 할게요. value라고 정서적 가치, 어떤 사물의 물질적인 가치가 아니라 얘가 엄마가 물려줘서 아니면 내가 남친이 사줘가지고 그런 가지고 있는 걔의 정서적 가치라는 영어랑 스페인어랑 공유하는 표현이 있어요. 두 개 다 가져가면 좋겠죠. 제가 여러분들이 발로르 센티멘탈은 아시는데 영어 듣게 하는데 센티멘탈 밸류 나왔을 때 이건 뭐지? 하실까봐 알려드리는 거예요. 그 다음에 desbancar, 뭐를 몰아내다, 대체하다 이런 뜻이 있어요. También hay que tener en cuenta que, 그리고 que 이하라는 것도 우리가 한번 명심해야 될 것입니다. 고려해 봐야 될 것입니다. 둘 중 어느 것도 해서 괜찮아요. Los libros son prácticamente las primeras posesiones más apreciadas de los niños. Se los llevan a todas partes, intentan copiar los dibujos que ven,까지. 우리가 뭐를 또 명심해야 되냐, 고려해 봐야 되냐? 책들이라는 게요. 뒤부터 앞으로 갈게요. 아이들이 가장 애장하는 첫 소유물입니다. 실질적으로. 그렇죠? 아이들이 어렸을 때 책 선물 많이 받잖아요. 그렇죠? 엄마들이랑 동화책 넘겨보고 llevarse 하잖아요. 그럼 가지고 다니다예요. Se los llevan a todas partes. 여기저기로 아이들이 책을 다 가지고 다니고요. 그 다음에 아이들이 intentan copiar los dibujos que ven. 자신들이 보는 그림들을 카피하려고, 그림들을 베껴보려고 이렇게 똑같이 흉내내려고 시도도 한대요. 그리고 ¿quién olvidaría las noches que 누가 깨이야하는 밤들을 잊겠습니까? ¿Quién olvidaría las noches que pasaban con sus padres en la cama, comentando dónde se ven los colores y qué pasará después? 누가 자기 부모님들과 침대에서 comentando, 언급하면서 donde se ven los colores, 나탈리아, 우리 나탈리아 빨간색 어디 있지? 검정색 어디 있지? 이런 식으로 색들이 어디에서 보이는지를, 그리고 이 다음에는 무슨 일이 일어날까? 막 이렇게 엄마들이 하는 거 있죠? 다음에는 무슨 일이 일어날까? 이런 거를 언급을 하면서 침대에서, 그러니까 우리나라 말로 하면은 머릿맡에서, 침대에서 잘 때, 침대에서 부모님들과 보냈던 그 수많은 밤들을 누가 잊을 수 있겠어요? 이렇게. 종이는 약간, 종이책은 약간 향수적인 거, 우리 감정적인 거, 그런 걸 좋아하시는 분들이 좋아하시겠죠. El valor sentimental que nos provoca un libro en papel까지가 el valor sentimental을 꾸며주고 있어요. 우리에게 종이책이 우리에게 일으키는 그 정서적인 가치는요, no podrá ser desbancado por un libro electrónico를 받고 있는데, 리브로를 쓰면 이 문장 안에 점으로 끝나는 한 문장 안에 똑같은 단어가 반복돼서 밉잖아요. 그러니까 on으로 쓴 거예요. 종이로 된 책이 우리에게 일으키는 정서적인 그런 감정적인 가치는 un libro electrónico, 전자책으로 인해서 대체가 될 수가 없을 것입니다. 자, 이렇게 하니까, 이렇게 보니까 종이책도 장점이 있네요.
계속 보도록 할게요. 굉장히 팽팽합니다. 결론이 어떻게 날까? 자, 그럼 어휘부터 보도록 할게요. llegar a 동사 원형 뭐뭐 하게 되다. 그다음에 término medio. 여러분 회화에서 정말 많이 써요. 정말 많이 써요. 중간점이라는 뜻이고요. 절충안 혹은 중도, 중용 뭐 이런 뜻이에요. 철학적으로도 많이 쓰이고 그다음에 evidentemente 분명 그다음에 por encima 우위에 있다. 우선점을 지금 걔가 우위에 있다. 라는 뜻이고 점령하고 있다라는 뜻이고 estar ahí는요. 지금 눈에 보이는 자리를 가리키는 게 아니라 항상 그 주변에 있다. 그곳에 있다. 이렇게 추상적으로 해석이 돼요. 이따 우리 내용 보면 아실 거고 tangible 영어에 이거 똑같은 게 있죠. 유형의 자 유형이라는 게 형태가 있는 있을 유 만질 수 있는 이런 뜻이고 en armonía 조화롭게 사이좋게 por el bien de 누구누구 누구의 이익을 위해서 누구누구를 위해서 이런 뜻이에요. No olvidemos la pregunta con la que hemos empezado. 우리가 처음에 가지고 시작했던 질문 잊지 맙시다. 첫 질문이 뭐였냐면요. 종이책, 전자책 이거였어요. hasta qué punto 어디까지 어느 정도까지 llegará a ser importante el libro digital이 주어예요. 전자책이 어느 정도까지 중요하게 될까요? En el término medio está la virtud. 자, 이런 거는요 또 en el término medio está la virtud 이렇게 읽으셔야 돼요. 왜 그러냐? 제 기억이 틀리지 않다라면 que yo recuerde 제가 기억하는 한 아리스토텔레스가 말했던 걸로 알고 있어요. 그래가지고 그분은 중간점에 덕이 있다 이렇게 하신 게 아니라 중용에 선이 있다 아마 이랬을 거예요. 그러니까 너무 지나치지 않는 거. 그게 가장 좋은 해결책입니다. 라고 가져오고 있어요. 그러니까 전자책이 어느 정도까지 중요하게 될까요? 아마도 정답은 그분의 말을 가져와가지고 치우치지 않는 게 최선일 것입니다. 이 정도의 의미예요. evidentemente 분명히 lo digital, 디지털이라는 것이 es el futuro, 우리의 미래입니다. 앞으로는 그렇게 될 거예요. 이 es lo que prima ahora, 그게 그리고 es lo que prima ahora, 지금 우위에 있는 것입니다. 그러나 todos, 자 todos가요. todos는요. todos nosotros, todos vosotros, todos ellos, todos usteds의 줄임말이에요. 그래가지고 todos를 봤는데 동사가 queremos가 나왔네. 그럼 여기는 todos nosotros의 줄임말이에요. 그러나 우리 모두는 자 디지털이라는 게 미래예요. 그게 지금 우위에 있는 거 알아요. 그러나 우리 모두는 queremos algo tangible, 만질 수 있는 무언가를 원합니다. sea A o B, A든 B든 간에. sea ahora o dentro de un siglo, 지금이든지 간에 1세기 후든지 간에. La magia de lo analógico, 아날로그적인 것의 마법은 siempre va a estar ahí. 자, 항상 거기 있을 거예요. 거기 이거 아니고 항상 우리 언저리에 우리 주변에 어딘가에 그러니까 비유적으로 쓰인 거예요. 그 자리에 있을 것입니다. 아쉽게 그래서 결론 내고 있네요. 희망차게 내고 있네요. esperamos가 아니라 esperemos. 우리 희망합시다. esperemos que 희망합시다. 뭐 하도록? esperar que 접수법 나오죠? que convivan. 두 가지가 자, 동거하도록 그럼 이상하죠. 갑자기 이상하니까 분위기 확 깨져. 갑자기 여기서 en el término medio está la virtud 했는데 두 사람이 동거하도록 이상하죠. 두 가지가 같이 존재하도록 공존하게끔 우리 한번 바라봅시다. y esperemos que 그리고 바라봅시다. lo hagan en armonía. 그것을 공존을 사이좋게 하기를. 여기서 hacer로는요. 로가 받아주는 게 있는 게 아니라 앞문장에 나온 동사나 동사 구를 받아요. 여기서의 hacer로는 convivan을 반복해서 안 쓰기 위해서 쓴 거예요. 그래서 esperemos que convivan y que convivan en armonía. 그럼 너무 밉잖아요. 그래서 hacerlo라는 대신해주는 동사를 쓴 거예요. 우리 바랍시다. 그 두 개가 공존하도록. 그리고 조화롭게 공존하도록 바라봅시다. 뭐를 위해서? 독서를 사랑하는 모든 사람들을 위해서. por el bien de, 뭐를 위하여?
독서를 사랑하는 모든 사람들의 이익을 위해서지만 이익 없어도 해석이 자연스러워요. 그래서 그렇게 해석이 됩니다. enamorado de 정관사 명사 뭐를 사랑하는 사람들. 자, 이렇게 해서 굉장히 평화적으로 결론이 났네요. 결론은 뭐냐? 제가 봤을 때는 결론은 이거예요. En el término medio está la virtud. 그쵸? 그 중도에 중용의 선이 있다. 치우치지 않는 게 좋다. 뭐 이북도 읽었다가 종이 냄새가 그립다. 그러면 종이책도 읽었다가 뭐 그런 식으로 내가 멀리 여행 가야 된다. 그럼 이북을 가지고 가고 두 개 다 존재하기를 저도 바랍니다. 자, 그러면 우리 이 내용을 여러분들이 잘 파악하셨는지 잘 따라왔는지 문제 한번 풀어보도록 할게요. 오늘의 뉴스 연습 문제 3개 보도록 하겠습니다. 1번 텍스트의 내용에 따르면 los libros digitales, 자, 디지털 책들은 이북들은 han acabado con los libros tradicionales. 자, acabar는요. acabar는 뭐를 없애다, 제거하다라는 수거고 B2부터 C, uno까지 굉장히 많이 나와요. 이북들이 기존의 책들, 종이책들을 여러분 보세요. libros electrónicos의 동의 표현. libros en papel 동의 표현이에요. 이북들이 기존의 책들을 없애버렸다가 정답인지, B, 이북들은 오직 장점만 가지고 있다인지, C, 이북들은 casi no pesan, 무게가 거의 나가지 않는다인지, 2번에 una de las desventajas de los libros electrónicos es que 이북들의 단점들 중에 하나는 말이죠. es que huelen mal, 냄새가 나쁘다. 냄새가 안 좋다라는 뜻이고 올레르 동사 원형에는 아체가 없죠. 그 다음에 son caros, 비싸다. 그 다음 C, el aparato puede romperse, 기기가, 장치가 망가질 수도 있다는 것이다. 3번, según el texto, 자, 글에 따르면 solo los niños prefieren los libros en papel. 사실 솔로가 들어가면 정답이 아닐 수 있지만 우리 본문에 근거를 둬야 되니까 오직 아이들만 종이로 된 책을 좋아합니다. 선호합니다. 인지. B. Los libros en papel, 종이로 된 책들은 ocupan mucho espacio, 많은 공간들을 차지합니다. 왠지 알 수 있을 것 같지만 C까지 읽어볼게요. Lo digital también tiene algo de valor sentimental. 디지털적인 것도 알고 되는 poco de예요. 조금의 정서적인 가치를 가지고 있다. 자, 그러면 여러분들에게 오늘 3초 드리도록 할게요. 3, 3초를 왜 드리냐면요. 혹시 1, 2강을 너무 빨리 들으셨는 분을 위해서 3초 제가 문제 맞추시라고. 3, 2, 1, 땡! 저와 함께 정답을 보도록 할게요. 1번의 정답은요. 바로 C에 있습니다. 텍스트에 따르면 이북들은요. casi no pesan. 동의 표현 나왔네요. apenas가 casi노였죠. 동의 표현 가지고 장난하는 문제였고 복습하는 문제였고요. 2번. 그 단점 중에 하나. 뭐의 단점이냐? 이북들의 단점 중에 하나는 말이죠. 자, 냄새가 안 좋다는 없었고요. 싼 거, 비싼 거가 아니라 오히려 저렴했죠. 그렇죠? 저렴한 게 장점이었는데 기계가 망가질 수 있다. Se puede romper el dispositivo, aparato 동의 표현이에요. 기계가 망가질 수 있다 나왔고요. 마지막 3번. 3번의 정답은 바로 배입니다. 종이로 된 책들은 많은 장소를 차지한다 인데 해석이 조금 어려워요. 종이로 된 책들은 많은 공간을 얘네들이 없애버립니다. 먹어버립니다. 먹어치워버립니다. 그러니까 자기가 차지한다는 얘기예요. 그렇기 때문에 끼따르가 오쿠파로 바꿨지만 맞는 표현 두 개가 똑같은 이야기를 하고 있고요. 아이들만 전자책, 종이책을 선호한다. 이런 얘기는 나와 있지 않고 물론 디지털적인 것도 감정적인 그런 정서적인 가치를 가질 수 있겠지만 본문에서 según el texto, 본문에 따르면 그런 거는 안 나와 있었기 때문에 정답은 바로 B입니다. 이렇게 해서 우리가 종이책과 전자책, 이북에 관한 스페인어 기사를 접해봤고요. 다음 시간에는 두구두구두구 뭐 나올지 한번 보도록 할게요. 다음 시간에는요. 바로 세덴타리스모, 앉아서 하는 생활을 가리키는 세덴타리스모가 나옵니다. 현대인들의 문제로 굉장히 많이 나오고 있죠. 세덴타리스모. 어떤 내용이 나올까 궁금해 하시면서 그러면서 동시에 오늘 내용 복습하시면서 우리는 다음 시간에 만나도록 할게요. 수고하셨습니다. Hasta luego.